السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، یہ جہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ بہت اونچائی پہ ایک پارک ہے جہاں سے پورا اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ گلاسگو نظر آتا ہے۔ گلاسگو یہ دیکھیں، یہ مینارہ ہے، اور میں آپ کو بیک کیمرے سے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بیک کیمرے سے دیکھیں، یہ سب کچھ ادھر نظر آ رہا ہے نا آپ کو۔ یہ وہ دور دور تک ادھر پورا شہر نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، یہ پورا شہر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بہت زبردست چیز ہے، آپ کو ادھر دکھاتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ کے ساتھ سیاسی گپ شپ لگاتے ہیں ہم۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے، تازہ ترین خبریں یہ ہیں۔ سر دیکھو، حد ہوتی ہے ایک سینئر ترین وکیل لطیف کھوسا ہمارے استاد ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، اور منصور علی شاہ ہمارے ایک قسم کے میٹ ہیں، ہم کٹھی وکالت پریکٹس وغیرہ کرتے رہے ہیں، ہمارا دفتر بھی ایسے بالکل تینوں کا قریب ہے، کھوسا صاحب کا، میرا اور منصور علی شاہ کا۔ اب 2 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دے سکتے جس طرح کی وہ لے گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کھوسا صاحب نے کہ انہوں نے امین گنڈاپوری کو ساتھ لیا اور خود جسٹس منصور شاہ کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ اچھا جی، پیش کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں یا افریدی، وہ بیٹھے ہیں لاہور میں، لاہور کی رجسٹری برانچ میں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو کورٹ نمبر 1 میں منصور علی شاہ چونکہ پیونی جج ہیں، سینئر جج ہیں، تو وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ تو وہاں وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں۔ یار ویری سیڈ، خدا کی قسم کھوسا صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کھوسا صاحب ہمارے استاد ہیں، لیکن جب سے یہ پی ٹی آئی میں گئے ہیں ان کا چیمبر بھی اوپر والا خالی ہو گیا ہے۔ ویسے بھی وہ لاہور سے اسلام آباد چلے گئے ہیں، تو جو ان کا اوپر چیمبر ہے دفتر کا، وہ خالی ہو گیا ہے نا چیمبر خالی ہو گیا۔ اچھا جی، منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کوئی آرڈر ایسے نہیں کر سکتا ڈائریکٹ آپ آ جائیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائیں۔ میں کیسے کروا سکتا ہوں ملاقات؟ میں نہیں ملاقات کروا سکتا۔ آپ جائیں رجسٹرار کو ملیں اور باقاعدہ اپلیکیشن دیں اور کیس فائل کریں اگر آپ نے کرنا ہے تو۔ اس سے سر جی اندازہ لگائیں، ہمارے جو وکیل برادری ہے اس سے اندازہ لگا لے کہ جب کوئی بندہ یوتھیا بنتا ہے نا، یہ منصور علی شاہ کا بھی اسی طرح میں کہتا ہوں، یہ بہترین وکیل، بہترین انسان، بہترین اخلاق کے مالک، لیکن جب سے یوتھیا بنے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیسے چلاؤں، کیونکہ یوتھیا سر جی ایک نا کیفیت کا نام ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں جو خان ہے یا جو اکثر جو لطیفے آپ سنتے ہیں نا، وہ پٹھان یا خان یا کوئی کاسٹ وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیفیت عوان پہ بھی آ سکتی ہے، وہ کیفیت ارائیں پہ بھی آ سکتی ہے، وہ چودھری پہ بھی آ سکتی ہے۔ تو وہ ایک کیفیت ہے جو آتی ہے تو بندہ تھوڑا سا پاگل سا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہی کیفیت کھوسا صاحب کی ہے اور منصور علی شاہ صاحب کی بھی ہے۔ بہرحال منصور علی شاہ نے ان کو ڈانٹا ہے، اور یہ صرف گونگلوؤں سے مٹی تھی، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ یہ کھوسا صاحب اور امین گنڈاپوری نا اصل میں بغاوت کر چکے ہیں۔ کھوسا صاحب کو بھی سارے کیسوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور امین گنڈاپوری کو بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بغاوت کر رہا ہے اور یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کل علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان بائی پاس ہو گیا، اور آج اس نے اس کے جواب میں کہا کہ علیمہ ہوتی کون ہے؟ میں تو صرف عمران خان کو مانتا ہوں، میں تو اور کسی کو مانتا ہی نہیں۔ تو سر جی پھیتے ٹوٹے یہ ہو گئی ہے۔ لیکن سر جی سپریم کورٹ کا وکیل ہو، سینئر، ہمارا استاد، اب میرا بھی سپریم کورٹ کا لائسنس جو ہے نا کوئی 23-24 سال سے میں نے بنایا ہوا ہے، میں بھی سینئر ترین وکیل ہوں۔ تو کھوسا صاحب میرے استاد ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔
चले तो ये जनाब अली बात हुई है, और वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ के तो वापस चले गए। तो मीडिया पे बड़ी खबर चल गई, जमीन गंडापुरी जनाब सीधे चीफ जस्टिस के कमरे में पहुंच गए और कहा ये वो। ये सब ड्रामा है। जो जानते हैं ना वो आपको ये तबसरा करके बताएंगे कि ये कितना बड़ा ड्रामा खोसा साहब ने किया है और कितना बड़ा ड्रामा जो है ये अमीन गंडापुरी ने किया है। ठीक है, इसलिए ये फारिग हैं सर, अब ये फारिग हैं, बिल्कुल फारिग हैं। दूसरी बात ये है, ये जो मुलाकात की जिद कर रहे हैं, इमरान है, तू जेल में बैठा है, तू इस वक्त मुलज़िम भी नहीं मुजरिम है, और तुम्हारे पास पार्टी का भी कोई ओहदा नहीं है। अब तुमने एक नया ओहदा बना लिया है, पैटर्न इन चीफ। जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाया गया ना, उन्होंने कहा यार पागल है ना, पागल है कसम खुदा की। उसने कहा मैनू भी बड़ा ओहदा दो जी, मुझे बताएं बानी से बड़ा ओहदा कोई है? पैटर्न इन चीफ, पुत्र इन चीफ। मेरे ख्याल है वो पुत्र इन चीफ बन गया है सारी कौम का तो नहीं, मेरा ही पुत्र बना होएगा। पैटर्न इन चीफ जी बन गया। चीफ साथ लगाना था ना, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ साथ लगाना था, बस ये है। और कहता है जी बजट मेरे पास पेश करो जेल में। क्यों तेरे पास पेश करें भाई? तुम गंदे मुल्क के दुश्मन हो, गद्दार हो। यही गद्दार होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मीर सादिक, मीर जाफिर और मीर इमरान, ये 3 गद्दार हो गए हैं। पहले 2 थे ना मुस्लिम कौम में, ये तीसरा भी हो गया। ये अभी भी इसको यकीन हो कि इंडिया हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा ना, ये इंडिया को ख़त लिख देगा, जैसे अमेरिका को लिखा है इसने कि IMF का कर्जा ना दो, ये ना करो, वो ना करो। ये कर देगा और कहेगा कि जनाब अली वो आप जो है उसे वो क्या कहते हैं हिंद हमला कर दो और मुझे जेल से छुड़ाओ। ये इस तरह के बंदे हैं। आज एक जगह मैं बैठा था, बड़े VIP जगह पे, वो कह रहे थे सर जी समझ नहीं आती कि ये जो इमरान के मानने वाले हैं ना, उनके सामने इमरान की नंगी तस्वीर लगा दें ना, लिख दें, रख दें। वो कहते हैं नहीं जी आपको नंगा नज़र आ रहा है, उसने तो रूहानी लिबास पहना हुआ है। ऐसे बिगड़ गए हैं, इसलिए इसको कल्ट भी कहा जा रहा है, फितना इमरानी भी कहा जा रहा है। इसके बड़े नाम हैं, कादियानी के बाद फितना इमरानी, ये बनेगा। ठीक है सर जी, तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, इसके ऊपर सर जी बातें तो हम करते हैं, लेकिन बाद में हमें होता है कि यार क्या करें। लेकिन TV पे हेडलाइन पहली चल रही होती है, अमीन गंडापुरी और खोसा साहब पेश हो गए जी। अच्छा जी, दूसरी सूरत हाल ये है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना चले गए हैं, और अभी सर जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी डिटेल, इसके बड़े फ़ायदे होंगे, देख लेना। ये ट्रंप ने, और उसने कहा जी कि ईरान कमज़ोर हो गया है, तो ईरान को जो है हमें इमदाद करनी चाहिए। देखें सर जी, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हाय 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 हाय। ठीक है, तो एक ईरान अब कमज़ोर हो गया, इसकी इमदाद करनी चाहिए और हम सब उसकी इमदाद करें। और साथ उन्होंने कहा कि जी चीन जो है वो ईरान से तेल ख़रीदेगा। हम तो कहते हैं इमदाद करो, हम तो कहते हैं हम ईरान से गैस और तेल लेना चाहते हैं, हमें तो 50 रुपये लीटर तेल पड़ेगा सर। बहुत अच्छी खबर है। मैं कह रहा हूँ इस जंग से ना बड़े फ़ायदे हो रहे हैं, बहुत फ़ायदे हो रहे हैं इस जंग से भी, तो वो फ़ायदे हमें भी समेटने चाहिए। ठीक है, और वहाँ भी उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है चीफ ऑफ। और सर फील्ड मार्शल बनना कोई आसान काम है? ना, जान की बाजी। मैं पहले कहता हूँ ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि जी आउट हुआ तो दोबारा खेलने आ गए। इधर तो जनाब गोली लगी या जंग में गया तो बंदा गया बंदा। ठीक है, तो ये सूरत हाल है, और ख़बरें आ रही हैं बहुत ज़्यादा इसी तरह की कि जनाब उनको वो कर दिया गया है। और जो आज हमने कुछ दोस्तों से मुलाकात की है वो भी आपको दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस TV चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जो हमारे कानूनी मुशावरत है वो जारी है 003004725 5752। मुनसिफ अवान
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब ये देखें, देखो जी सनाउल्लाह हाशमी साहब हमारी कितनी खिदमत कर रहे हैं। मैंने तो कहा मैंने मोटे होके जाना है। ये इन्होंने बनाया है जी जूस, ये घर में, और इसमें डाला है अनार, इसमें डाला है सेब, इसमें डाली है गाजर और चुकंदर और नींबू और अदरक भी, नींबू और अदरक। वाह वाह वाह, ये मैंने अपना गिलास भर लिया है, ये देखें, और ये हाशमी साहब पी रहे हैं। ठीक है, तो कल भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने बनाई थी हैं, वही हल्दियाँ डाल के ड्राई फ्रूट वाला, खजूर और क्या अंजीर, हाँ अखरोट, बादाम। कल वो पिया था, आज ये मैं मोटा हो गया था। हाशमी साहब का कसूर होना है।